नमस्कार दर्शक बंधु आउ एक भयानक एपिसोड को आपण मानक स्वागत। आपण माने सुनुचंती खांटी ओडिया ए हरर पॉडकास्ट। जदि आपण माने एई चैनल ले नुआ आसीथिबे ताले आपण मानक मोर अनुरोध आपण माने दया करी गोटे सब्सक्राइब करि देबे आ वीडियो को गोटे लाइक कमेंट करि देबे, कारण आपण मानकर छोटिया लाइक आ सब्सक्राइब मते आगो को नुआ कहानी लिखिबा को बहुत सहाय्य करि थाए। सेति पई मु आशा करूची आपण माने मध्य मते निश्चित सपोर्ट करिवे। आउ जो भाई और भौणी माने कमेंट करिवे मु परवर्ती वीडियो रे सेमानक ना निश्चित कहिबी। आउ डेरी न करी चलंतु आजिर कहानी आरंभ करिबा। नमस्कार, मो ना बीरेन, मु पेशारे जने ट्रक ड्राइवर। एई घटना आज को प्राय 8 वर्ष तलर थिला। सेदिन मु सबुदिन परे ट्रक धरी बाहरी पड़िली। मते ट्रक नहीं आम राज्य बाहर को माने झारखंड जीवा को पड़िबो। सेतिपाई मोर हेल्पर गणेश को धरी मु टिके शीघ्र शीघ्र बाहरी पड़िली। मु ट्रक चलाउ थाए आ मोर हेल्पर मो पाखरे सोई थाए आ कही थाए जोठी निद लागिबो गाड़ी को सेइटारे रखी मते डाकी देबो आ तुमे आराम करिबो। मु मध्य गाड़ी को खूब स्पीड रे आगु को चलाउ थाए। सेते बेल को राति प्राय 10टा बाजी सारी थाए। मु ओडिशा साड़ी झारखंड सीमा को धरी सारी थाए। रास्ते रे गाड़ी बेसी चालू न थाए। हाथ गणती केईटा मालबाई गाड़ी को छाड़ीदेले रास्ता पूरा फांका थाए। किंतु हठात केउ आड़ू केजाणी कला हांडिया मेघ घोटी आसिला। आउ आकाश रे देखा जाउथबा जह्न आउ तारा माने कला बादल भितरे लुचि गले। आउ आकाश रे बिजुली चमकिबा को लागिला। आउ देखु देखु बड़ बड़ वर्षा टोपा बरसिबा को लागिला। या देखी मु डोर सबु काच को उठाई देली आ धीरे धीरे गाड़ी को बढ़ाइली। रास्ते रे जो केतटा गाड़ी चालुथला ताहा भी बंद होई गला। सेई सुनसान हाईवे रे केवल मते छाड़ी देले पूरा दूर दूर पर्यंत गाड़ी रो चिन्ह वर्ण देखा जाउ न थाए। ए सब देखी मु भाबु थाए, अरे ए वर्षा पाई मु आउ भूल रास्ता रे चली आसलिनी तो। तापरे मु बहुत बेलु आसिलिनी। सेति पाई मते जोरे भोक लागु थाए, किंतु होटल की ढाबा मो नजर रे आसु न थाए। मु एमिति रास्ता कड़ को देखी देखी आगो को बढ़ु थाए। हठात मो नजर रास्ता कड़े थिबा गोटे ढाबा उपरे पड़िला, जोथिरु नील नालीर आलुओ देखा जाउतिला। या देखी मु गाड़ी नहीं से ढाबा पाखरे रखिली। सेई ढाबाटा टिके अलगा लागुथुला, माने ताहार बाहर केही भी गाड़ी नथिले। किंतु मु आउ अधिक किछि न भाबी गाड़ी रु ओलाई सेई ढाबा आड़ को चलिली। आउ ता भितरे पसिगली। भितरे अजब नीरवता, केही भी लोक नथांती। केवल जने डेंगा आउ गोरा स्त्री लोक थिला। मु सेठारे गोटे चेयर उपरे बसी पड़िली। आउ किछि कहिबा आगरु सेई स्त्री लोक आलू परोटा आउ किछि चटणी आनी मो पाखरे थोई देला। थोई देई सेई भितर को चली गला। मु मध्य से सब को खाइबा को लागिली। सत कहिबा को गले सेई खाद्य बहुत टेस्ट थिला, जहा मु आगरु केबे खाइ नथिली। मु खाइ सारी पैसा दवा पई पॉकेट रु पर्स काढिली, किंतु पर्स मो हाथ रु खसी तळे पड़ी गला। मु पर्स उठाइबा को तळ को हाथ बढ़ाइबा पई पछ को घुचिली। पछरे किए थिला जहार पाद पूरा ओलटा मुड़ी हो जाइथिला। या देखी मु ऊपर को मुंड उठाइली। देखिली मो पछरे से स्त्री लोक थिला, किंतु तार चेहरा पूरा बदली सारी थिला। तार पाद पछ को मुड़ी हो जाइथिला आ तार आखि कोणरू धार धार रक्त बोही चलीथिला आ ता साड़ी रे रक्तर छिटा पड़ीथिला। ए सब देखी मु जोरे चित्कार कली, गणेश गणेश, किंतु गाड़ी रू किछि शब्द आसु न थाए। मु सेठारू गणेश गणेश कही गाड़ी आड़ को जोरे धाइली। आ गाड़ी रो डोर खोली गाड़ी भीतर को उठी गली आ थरी थरी गाड़ी को स्टार्ट मारिली। सेते बेल को मोर पार्टी सुनी गणेश मध्य उठी सारी थाए। से मते कहिला, अरे अरे विनोद भाई कौन हैला? मु गाड़ी को गड़ाऊ गड़ाऊ गणेश को सबू कहली। मोर कथा सुनी गणेश हसीबा को लागिला आउ कहिला, अरे अरे तुमे कौन कहूच? एठी किछि ढाबा फाबा किछि नहीं, तुमे पुणी केउठी खाइल? या सुनी मु पछ को देखिली। गणेश सत कहूथुला, पछरे किछि ढाबा नथिला। एसबु देखी मु भी आश्चर्य हो जाउथाए, किंतु बड़ कथा कि एजाए मो हाथरू से खाइबार बास्ना आसुथाए आउ पेट पुरिला पुरिला लागुथाए। मु मध्य सेते बेल को गाड़ी आगो को नहीं सारी थाए आ वर्षा मध्य कमिबार ना धरु न थाए। किंतु सेते बेले आम गाड़ीर पछ चका ठो करी फाटिगला।
ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରିଲୁ ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଛକୁ ଆସିଲୁ। ଆମେ ପଛକୁ ଆସିଛୁ କି କାହାର କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲୁ ଆଉ ସେଇ କାନ୍ଦ ସ୍ୱର କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଉ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଆମଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି ଆଉ ଗଛ ସେପାଖରେ ତ କିଏ ଅଛି ଯେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛି। ଆମେ 2 ଜଣ ସେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ସେଇ ଗଛ ଚାରିପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଖାଯାଉ ନଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ କାନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଆମେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଗଛ ଉପରକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲୁ। ଗଛ ଡାଳରେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ, କାରଣ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଓଲଟା ଝୁଲୁଥିଲା, ଯାହାର ନାଲି ଆଖି ଆମକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଆମେ 2 ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲୁ ଆଉ ଧାଇଁ ଆସି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ମୁଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିଲି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ନାଁ ହିଁ ଧରୁନଥାଏ। ଥରେ 2 ଥର 3 ଥର 4 ଥର ମୁଁ ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରି ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ନାଁ ହିଁ ଧରୁନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ କିଛି ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ସେହି ଶବ୍ଦରେ ଆମେ 2 ଜଣ ପୁରା ଭିତରୁ ଥରି ଉଠିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପର ନଜର ଆହୁରି ଭୟାନକ ଥିଲା। ବର୍ଷା ପାଣି ସହିତ ଆମ କାଚ ଉପରେ ରକ୍ତର ଧାର ମଧ୍ୟ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତ ପୁରା କାଚରେ ଝୁଲି ରହିଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିଲି। ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଗାଡ଼ିକୁ ସେଠାରୁ ଖୁବ୍ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆଗକୁ ଗଡ଼ାଇ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲି। ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହୋଇସାରିଥାଏ କି ଆମେ 2 ଜଣ ମୁହଁକୁ ଅନାଇ ପାରୁନଥାଉ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଆଗକୁ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ କି ଢାବା କିମ୍ବା ଦୋକାନ ଆସିବ ସେଠାରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ରଖିବି। ଆଗକୁ ଆଉ ବଢ଼ିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କି ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ନା ଢାବା ନା ଗାଁ କିଛି ବି ଆସୁନଥାଏ। ବରଂ ତା ବଦଳରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଢାବା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେଇ ନୀଳ ଆଲୁଅ, ସମାନ ଦରଜା, ମାନେ ସବୁକିଛି ସମାନ ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଭିତରୁ ଡରିଗଲି। ସେତେବେଳେ ଗଣେଶ କହିଲା, ଆରେ ଏଇଟା ତ ସେଇ ଜାଗା। ତାର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ହଁ ଏଇଟା ତ ସେଇ ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ପଛରେ ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଆଗରେ କେମିତି ଆସିଲା? ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ସେଇ ଢାବାର ଦୁଆରକୁ ଦେଖିଲି। ସେଇ ଦୁଆରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଆଉ ମୁରୁକି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ହସୁଥାଏ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ସେଠାରୁ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଚଲାଇବାକୁ ବାହାରୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ସେଇ ଢାବା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆର ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା। ସେଇ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଠିକ୍ କଲି, ସେଇ ଢାବାରେ କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ମୁଁ ସେଠାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି। ସେଠାରେ କେହି ଛୋଟ ଛୁଆ ଫସିଯାଇନି ତ? ଏହା ଭାବି ଆମେ 2 ଜଣ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରିଲୁ ଆଉ ସେଇ ଢାବା ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ କିଛି ବାଟ ଯାଇ ଆଗକୁ ଦେଖିଲୁ ତ ସେଇ ଢାବା କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେଠାରେ କୌଣସି ଢାବା କି ହୋଟେଲ କିଛି ନଥିଲା, ନା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେହି ବି ନଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ଆମେ 2 ଜଣ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିର ଡୋର୍ ଖୋଲିଲି ଭିତରୁ ଯାହା ଦେଖିଲି 2 ହାତ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲି, କାରଣ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଯିଏ ଥିଲା ସିଏ ଠିକ୍ ମୋ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାର ଆଖି ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଆଉ ସିଏ ମୋରି ପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ କିଏ ସତ ଆଉ କିଏ ମିଛ। ସେସବୁକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଖି ବୁଜି ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କଲି। ମୋର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଗଣେଶ କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାର ପାଟି ଶୁଣି ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲି ଆଉ ଟ୍ରକ୍ ଭିତରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କି ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଆମେ 2 ଜଣ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରକ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲୁ ଆଉ ଟ୍ରକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲୁ। ସେତେବେଳକୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ସାରିଥାଏ। ସେଇ ବର୍ଷା ରାତିରେ ସେଇ ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ ଏକା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଆମେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲୁ। ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ଚମକୁଥାଏ ଆଉ ତୁଆ ବର୍ଷା। ଏସବୁ ଭିତରେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆମର ଭୟ ପୁରା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥାଏ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପରେ ମୋ ଟ୍ରକ୍ ଆଲୁଅ ଗୋଟିଏ ଢାବା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଟା ସେଇ ଢାବାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଅଲଗା ଥିଲା। ଆଉ ବଡ଼ କଥା କି ସେଇ ଢାବା ପାଖରେ ଅନେକ ଟ୍ରକ୍ ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଟିକିଏ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲି ଆଉ ଟ୍ରକ୍ ନେଇ ସେଇ ଢାବା ପାଖରେ ରଖିଲି। ଆଉ ସେଇ ଢାବା ଭିତରକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗଣେଶ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଗଲୁ। ସେଇ ଢାବା ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ଆମର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଢାବାର ମାଲିକ କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଛି? ତୁମେ ଏମିତି ଧରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲି। ମୋର କଥା ଶୁଣି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବୟସ୍କ ଲୋକ କହିଲେ, ତୁମେ ବି ସେଇ ମା ପୁଅଙ୍କ ନଜରରେ ଚାଲି ଆସିଲ? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସେମାନେ କିଏ? ମୋର କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେଇ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। କିଛି କାରଣରୁ ସେଇ ହୋଟେଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା
ଆଉ ସେଇ ନିଆଁରେ ସେଇ ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ଜଳି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା କି ଯିଏ ବି ସେଇ ଢାବା ପାଖରେ ଅଟକଛି ସିଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି, ନହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକର କଥା ଶୁଣି ମୋର ରୁମ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ଜୋରରେ ଡରିଗଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥାଏ ସେଠାରେ ଟ୍ରକ୍ ରଖି ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ କିଏ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା? ଆଉ ମୁଁ ଯାହାକୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଦେଖିଥିଲି ସିଏ କିଏ ଥିଲା? ସିଏ ମୋର ଛାଇ କି ଭାବନା ନଥିଲା ତ? ସେସବୁକୁ ଭାବି ଭାବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥାଏ। କେଉଁଟା ସତ କେଉଁଟା ଭାବନା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, ଦେଖ ପୁଅ, ସେଇ ଆତ୍ମା ତତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବନି। ସେଠାରୁ ଯିଏ ବି ଆସିଛି ସେଇ ଆତ୍ମା ତାକୁ ପିଛା କରି ଚାଲି ଆସିଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇନାହିଁ ସେଇ ଆତ୍ମା ତାର ପିଛା କରିବ। ବରଂ ଭଲ ହେବ ତୁ ଆଜି ଏଠାରେ ରହିଯା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କଲି। ସେଇ ଢାବାରେ ଅଲଗା ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରହିଗଲି। ମୁଁ ଆଉ ଗଣେଶ ସେଇ ଢାବାରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ବସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଢାବାର କିଛି ଖାଇବା ମୋର ଜିଭକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁନଥାଏ, ସବୁ ସ୍ୱାଦହୀନ ଲାଗୁଥାଏ। ଏସବୁ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ନ ଖାଇ ସେଇ ଢାବାରେ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଖିକୁ ଜମା ବି ନିଦ ଆସୁନଥାଏ। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ସେଇ ଢାବା, ଓଲଟା ଝୁଲୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ ଆଖିରେ ନାଚି ଉଠୁଥିଲେ। ଯେମିତି ମୋତେ ଲାଗୁଥାଏ ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କିଏ ତା ଅଧୀନରେ ଚାଳନ କରୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନ ଶୋଇ ସକାଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଆଉ ଭାବୁଥାଏ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମାଲ ରଖିବା ପରେ କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି ଆଉ କିଛି ପୂଜା ପାଠ କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ଆତ୍ମା ମୋର ପିଛା ଛାଡ଼ିଦେବ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସକାଳ ହେଲା। ମୁଁ ମୋର ଟ୍ରକ୍ ନେଇ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲି। ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥାଏ। ମୋର ଲୋକେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଅଜୀବ ଘଟଣାମାନ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ହାଇୱେରେ ଚାଲିଥାଏ ଦୂରରୁ କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହାତ ହଲାଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଆଉ ଟ୍ରକ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଟ୍ରକ୍ ଉପରୁ ଛୋଟ ପିଲାର କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଭୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ ମୋତେ ଆଉ ଗଣେଶକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋର ନଜର ସେଇ ଫ୍ରଣ୍ଟ ମିରର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗଣେଶ ଆଖି ଲାଲ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ମୋତେ ଦେଖୁଥାଏ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଣେଶକୁ ଦେଖିଲି। ଗଣେଶର ଆଖି ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ସେ କିଛି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ଟିକିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ସେଇ ଆତ୍ମା ଗଣେଶ ଦେହରେ ପଶିଯାଇନି ତ? ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ଗଣେଶକୁ କହିଲି, ଆରେ ଗଣେଶ କ'ଣ ହେଲା? ଗଣେଶ ଥରି ଥରି କହିଲା, ନାଇଁ ତ କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ତାର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଗଣେଶ ଏବେ ସାଧା ସିଧା ଆଉ ନର୍ମାଲ ମଣିଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏସବୁ ଦେଖି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥାଏ କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି, ଯାହା ଆମ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଖି ଆଡ଼ୁଆଳରେ ଅନେକ କିଛି ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଆମେ ଲୋକେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ଟ୍ରକ୍ ଖାଲି କଲୁ। ସେଠାରେ ଥିବା ମାଲିକକୁ ସବୁ କଥା କହିଲୁ। ମୋର କଥା ଶୁଣି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରା ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପୁରୁଣା ଶିବ ମନ୍ଦିର ପଛ ପାଖରେ ଯାଉଛି? ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ହଁ ମାରିଲି। ମୋର କଥା ଶୁଣି ସେଇ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା ଆଉ କହିଲା, ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ସରକାର କେବେଠାରୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ 3ଟା ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋଜିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଇଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରକ୍ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେଇ ପାଖ ପାହାଡ଼ରୁ ଜଳି ଯାଇଥିବା ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଭ୍ୟାନ୍ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୋଲିସମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ମିଳୁନଥାଏ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥାଏ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ସେଇ ଢାବାରେ ରହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ତାନ୍ତ୍ରିକର ଠିକଣା ଦେଲେ, ଯିଏ ଏଇ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ଦୂରାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମୋତେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକର ଠିକଣା ଦେଇ ଶୀଘ୍ର ସେଟାକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ଆଉ ଯଦି ନ ଯାଅ ତୁମ ପିଛା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିକଣା ନେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଣେଶକୁ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ସେଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର। ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ରହୁଥିଲେ, ଯାହାର ଆଖିରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମକ ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ଘଟିଥିବା କଥା କହିବା ଆଗରୁ ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ମୋତେ ଅଟକାଇ ଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କହିଲେ, ତୁ ସେଇ ଢାବାରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲୁ, ଆଉ ତୋ ପଛରେ ସେଇ ଆତ୍ମା, ମାନେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଆତ୍ମା, ଯାହାର ଆଖିରୁ ରକ୍ତ ବହୁଥିଲା ଆଉ ତାର ପାଦ ଓଲଟା ଥିଲା, ସେ ତୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଠିକ୍ କଥା ନା? ତାଙ୍କର ଏକଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ କିଛି କହିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୋର କଥା ଶୁଣି ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲା, ତୁ ଯେଉଁ ଢାବାରେ ଖାଇକି ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ ସେଇ ଢାବାରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ତୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ସେ ସେଠାକୁ ତୋତେ ଡାକି ନେବ। ତୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବୁ।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଯାଇ ଥକି ପଡ଼ିବୁ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ତତେ ଗୋଲାମ କରି ରଖିଦେବ। ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଶୁଣି ଡରି ଡରି ପଚାରିଲି, ତାହେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ବାବା? ମୋର କଥା ଶୁଣି ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ତାବିଜ ଦେବି ଯେଉଁଟା ସବୁବେଳେ ତୁମ ବେକରେ ପକାଇ ରଖିବ, କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ଅଲଗା କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ଏଥର ଯେବେ ବି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖାଯିବ ତୁ ତା ସହ ଆଖି ମିଳାଇବୁ। ସେ ଯେତେ ବି ରୂପ ବଦଳାଉ ନା କାହିଁକି ତତେ ଡରିବାର ଜମା ବି ନାହିଁ। ଯଦି ଡରିବୁ ତାହେଲେ ତତେ ସେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଡରାଇବ। ଆଉ ତତେ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ କହେ ତାହେଲେ ତୁ ଭୁଲରେ ବି ଯିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଯାଉ ଜଣା ନାହିଁ ତୁ ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ଡରି ଡରି ସେଇ ବାବାଙ୍କ ହାତରୁ ମୁଁ ସେ ତାବିଜ ଆଣି ବେକରେ ପକାଇଲି। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଉ ସେଦିନ ରାତିରେ ସେଇ ହୋଟେଲରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେଇ ଢାବା ଦେଖିଲି, ସେଇ ଆଲୁଅ, ସେଇ ମହିଳା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ମହିଳା ହସୁ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଖିରୁ ରକ୍ତ ବହୁଥାଏ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଚାଲି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା। ଆଉ ତାର ହାତରେ ମୋ ଟ୍ରକ୍ ଚାବି ଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଆରେ ବୀରେନ, ଭୋକ ଲାଗୁଛି ପରା, ଚାଲ ଖାଇବୁ ଚାଲ। ତାର ଏଇ କଥାରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ବେକରେ ପକାଇଥିବା ତାବିଜ ଜଳିଗଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ରୁମ୍ର ଆଲୁଅ ଜଳୁଥାଏ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଗଣେଶ ଶୋଇଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ସିଏ ବି କିଛି ଅଜୀବ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଜୋରରେ ହଲାଇ ଦେଲି, ଡାକିଲି, ଗଣେଶ, ଆରେ ଗଣେଶ। ଆଉ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କହିଲା, ଭାଇ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇ ହୋଟେଲ ବାଲିକୁ, ଯିଏ ମୋ ହାତକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ତା ହାତରୁ ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ବହୁଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ଆମେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଆମ ଟ୍ରକ୍ରେ ଶୋଇ ରହିବୁ, ଯାହାଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ। ଆଉ ଆମର ଡର ଟିକିଏ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଆମେ 2 ଜଣ ସେଇ ହୋଟେଲର ବାହାରକୁ, ମାନେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥାଉ। ସେତେବେଳେ ପଛରୁ କାହାର ପାଟି ଶୁଭିଲା, ବୀରେନ, ବୀରେନ। ଏହା ଶୁଣି ଆମେ ପଛକୁ ଦେଖିଲୁ। ସେଇ ହୋଟେଲର ଦିଆଲ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କଳା ଛାଇ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯାହାର ଆଖି ପୁରା ଜଳୁଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥାଉ ସିଏ ଆମର ବହୁତ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ତାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେତେବେଳେ ଗଣେଶ ତା ପକେଟରୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଇଥିବା ଗଙ୍ଗାଜଳ ବାହାର କଲା। ଆଉ ତା ଉପରକୁ ଜୋରେ ମାରିଲା। ଯେମିତି ସେଇ ଗଙ୍ଗାଜଳ ସେଇ ଆକୃତି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ସେଇ ଆକୃତି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍କାର କରି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଆମେ ଟ୍ରକ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଆଉ ସେଦିନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଆସିବୁ ବୋଲି ଭାବିଲୁ, କାରଣ ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଥିଲା, ତୁମେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ ହୁଏତ ତୁମ ପିଛା ଛାଡ଼ିଦେବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାତିରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ଜାଗା ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ଗାଡ଼ି ତଳ, ଗାଡ଼ି ଉପର ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ନଜର କରୁଥାଉ, କାରଣ ସେଇ ଆତ୍ମା କେଉଁଠି ଛପି ଯାଇନି ତ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବି ପାଉନଥାଉ। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପରେ ମୁଁ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖିଲି। ସାଇଡ୍ ମିରରରେ ଦେଖେ ତ ମୋ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପବନ ପରି ଧାଉଁଥାଏ। ବାହାରକୁ ଦେଖେ ତ କେହି କୁଆଡ଼େ ନଥିବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଆଗକୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲି। ମୁଁ ପୁଣି ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଯିଏ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଆଉ ତାର ବାଳ ପୁରା ମୁକୁଳା ଥିଲା, ଯାହାକି ପବନରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଜୋରରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ସିଏ ଆସି ମୋ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ତାର ଗତି ପବନ ଠାରୁ ବି ଜୋରରେ ଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଟ୍ରକ୍କୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଚଲାଇଲି। ଟ୍ରକ୍ ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଚେକ୍ କରେ ତ ଟ୍ରକ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ପୁରା ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଚାରିପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ଆଉ ଦୂରରୁ କିଛି ଅଜୀବ ଗନ୍ଧ ଭାସି ଆସୁଥାଏ, ଯେମିତି କେହି ପଶୁ କି ପକ୍ଷୀ ମରି ପଚିଯାଇଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ପାରୁନଥାଏ, କାରଣ ସେ ପାଖରେ କେହି ବି ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯାଉନଥାନ୍ତି। ମୋ ମୋବାଇଲରେ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ସେଇ ତାବିଜକୁ ଜୋରରେ ଧରିଲି। ଆଉ ବାବା କହିଥିବା ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜୋରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଯେମିତି ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପିବାକୁ ଲାଗିଲି, ସେତେବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କେଁ କେଁ କରି ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ପାଖରୁ କେଉଁଠୁ କେଜାଣି କାହାର କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଭାସି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ଗଣେଶ ଚିତ୍କାର କଲା ଆଉ କହିଲା, ବୀରେନ, ବୀରେନ ଭାଇ, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଚାଲ। ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ରହିବା ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଖରାପ ହେବ, ଭଲ ହେବ। ଆମେ ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନଥାଏ, କାରଣ ଟ୍ରକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ନାଁ ହିଁ ଧରୁନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ସେଇ ଢାବାରୁ ଆସିଛ? ତାଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଶୁଣି କହିଲି, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୋର କଥା ଶୁଣି ସେଇ ବୁଢ଼ା କହିଲା, ସେଇ ଆତ୍ମା ଏବେ ବି ତୁମ ପଛରେ ଅଛି। ଆଉ ହଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ସେମାନଙ୍କ ନଜରରେ ଆସିଛନ୍ତି କେହି ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛ।
ତାମାନେ ସେ ତୁମକୁ ମାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ତୁମ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନହେଲେ ତୁମ ଦେହରେ ରହି କିଛି ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଡରି ଡରି ପଚାରିଲି, ହେଲେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ମୋର କଥା ଶୁଣି ସେଇ ବୁଢ଼ା ଲୋକ କହିଲା, ଭଲ ହେବ, ତୁ ପୁଣି ସେଇ ଢାବାକୁ ଚାଲିଯା, ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମା ସହ ଭେଟ କର, ଆଉ ତାକୁ ପଚାର ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଠିକ୍ କଲି, ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ପୁଣି ସେଇ ଢାବାକୁ ଯିବି, ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମା ସହ ଭେଟ କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗଣେଶ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ, ଆଉ ମୁଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିଲି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏ ଗାଡ଼ି ଏକାଥରକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲୁ। ମୁଁ ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଉଥାଏ, ଆଉ ପାଖରେ ବସି ଗଣେଶ କହୁଥାଏ, ଦେଖ ଭାଇ, ସେଠାକୁ ଜମା ବି ଯିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା କଥା ବି ଜମା ବି ଶୁଣୁନଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆମ ଗାଡ଼ି ଦେଖି ମାଲିକ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଆମକୁ କହିଲା, ଆରେ ଆରେ ଏ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲ? ତାଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଆମେ 2 ଜଣ ପଛକୁ ଦେଖୁ ତ ପଛରେ ଟ୍ରକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଦେଖିଲି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବଦଳି ସାରିଥିଲା। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ଚେକ୍ କଲି, ସବୁଥିରେ ଅଲଗା କାହାର ନାଁ ଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଆମେ ମାଲିକକୁ ସବୁ କହିଲୁ। ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମା ଆସିବାର କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ତା ହାତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲି। ଆମ କଥା ଶୁଣି ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା, କାରଣ ମାଲିକ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା। ଏହାପରେ ମାଲିକ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା, ଆଉ ଆମେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ସବୁ କହିଲୁ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି କିଛି ମନ୍ତ୍ରପାଠ କଲେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହାତ କାଢ଼ି ନେଇ କହିଲେ, ତୁମେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଳସ ଦେବି, ତୁମେ ତାକୁ ନେଇ ଠିକ୍ ସେଇ ଢାବା ପାଖରେ ରଖି ଚାଲି ଆସିବ। ଆଉ ହଁ, ମନେ ରଖ, ଆସିଲା ବେଳେ ଯାହା ବି ହଉ ପଛକୁ ଜମା ବି ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାବା କହିବା ଅନୁସାରେ ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ବାବା ଦେଇଥିବା କଳସ ଧରି ସେଠାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପରେ ଆମେ ସେଇ ଢାବାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଦ ଥରୁଥାଏ ସେଇ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଥରି ଥରି ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରିଲୁ, ଆଉ ସେଇ ଢାବା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ସେତେବେଳକୁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଚେୟାରରେ ବସି ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ଆମକୁ ଦେଖୁଥାଏ, ଆଉ ତା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ବୋହୁଥାଏ, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ ଯେମିତି ସେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭୟାନକ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଖକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ସେଇ କଳସକୁ ସେଠାରେ ରଖିଦେଲୁ, ଆଉ ଆମ ଗାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ସିଧା ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆମେ ଆସୁଥାଉ ସତ, କିନ୍ତୁ ପଛରୁ କାହାର ଜୋରେ ଜୋରେ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଭୁଥିଲା। ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲୁ। ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପରେ ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଇଦିନଠାରୁ ମୁଁ କି ଗଣେଶ କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେଇ ଢାବା କି ମହିଳାକୁ ଆଉ ଦେଖିନାହୁଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କାହାଣୀ ତ ଏଇଠି ସରିଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭୟାନକ କାହାଣୀରେ। ସେ ଯାଏ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭରାତ୍ରି।